जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैसूर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल होने जा रहा है। इसकी इब्तदाई के लिए नागास्तीन के ज़रिए से मैं इंशाल्लाह इनाग्रेशन करेंगे। तो मैं सबसे पहले दावत देता हूँ कि प्रेसिडेंट जनाब अकबर खान साहब को फ्लैग पोल के करीब आ जाए। इसी के साथ हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनाब देवलूर को भी दावत देता हूँ, वो भी फ्लैग पोल के करीब आ जाए। दावत देता हूँ दोनों अहबाब से रागाज के साथ आज का रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल का इनाग्रेशन जिंदाबाद 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 भूख से आजादी खौफ से आजादी भूख से आजादी खौफ से आजादी भूख से आजादी खौफ से आजादी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदा जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा जिंदा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद मजलूमों की आवाज बने मजलूमों की आवाज बने आओ हमारे साथ चलो आओ हमारे साथ चलो मजलूमों की आवाज बने मजलूमों की आवाज बने आओ हमारे साथ चलो आओ हमारे साथ चलो मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम का खेल छोड़ो मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम का खेल छोड़ो आओ हमारे साथ चलो आओ हमारे साथ चलो भारत के हर खित्ते में भारत के हर खित्ते में मजलूमों की आवाज बने मजलूमों की आवाज बने आओ हमारे साथ चलो आओ हमारे साथ चलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई हम सब हैं आपस में भाई भाई सियासत के गलियारों में सियासत के गलियारों में सियासत के गलियारों में सियासत के गलियारों में रोशनी की एक किरण बने रोशनी की एक किरण बने आओ हमारे साथ चलो आओ हमारे साथ चलो जेल डंडा पुलिस लाठी जेल डंडा पुलिस लाठी जेल डंडा पुलिस लाठी जेल डंडा पुलिस लाठी हर एक का खौफ निकालो आओ हमारे साथ चलो हमारे साथ जेल डंडा पुलिस लाठी जेल डंडा पुलिस लाठी हर एक का खौफ निकालो आओ हमारे साथ चलो जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई का नारा है एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है हर मजलूम हमारा है जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा एसडीपीआई का नाम रहेगा एसडीपीआई का नाम रहेगा जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ
ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು SDPI ಮೈಸೂರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 21 to 24. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ 25 to 27 ಈ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ನಲ್ಪಾಡ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಹೊಸ ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ವರದಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಟಿದು ರಾಜಕೀಯವಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವನೂರು ಪುಟ್ನಂಜ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಜೀದ್ ತುಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, OBC ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ವೇಷದ ಮುಖಾಂತರ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ರೈಫಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗೇ ಇಲ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿ, ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ, ಭಾಷಾ ಚಳುವಳಿ, ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತೆ SDPI, BSP, CPM ಈ ಥರ ಈ 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 60-70% ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾನು ದೇವರ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎದ್ದಾಗ ಗುಂಡೊಡಿತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶಿರಸಾಬಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಗುಂಡೊಡಿತಾರೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಇದೆ? ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಗ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಾವು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಯಾರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನದು? ದುಡಿಯೋರು ಯಾರು, ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಯಾರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತೆ ಯುವ ಜನತೆ ಇವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರ 7 ಸಾರಿ 8 ಸಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, 6 ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿವ್ರೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತನೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ, ಹಸಿವಿದೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ, ಜಾತೀಯತೆ ಇದೆ, ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಯುವ ಜನಾಂಗ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಗಾಂಜಾ, ಹೆರಾಯಿನ್, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಯಾರು ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2.75 ಲಕ್ಷ 2.25 ಲಕ್ಷ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಹೇಳೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಇವರು ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಮೂಢ ಹಗರಣ ಆಯ್ತು, ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಾಡ್ಬೇಕು? ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸ್ಲಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ? ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು? ವಿಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸಿಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, 1000 ಕೋಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ STP ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ STP ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎನ್ ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯ ದೇವನೂರ್, ನಿವೃತ್ತ DDPI STPI ನ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. How is it